So now we are like going to start. I'm here saying Srimad Bhagavatam class, Dainik Jun Bianago class, Nityam Bhagavata Seva. Let's go another episode. So today I'm here saying Srimad Bhagavatam, Skanda 3, Adhyaya 4, श्लोक नम्बर 22 र 24 हैन. सो आज 24 को पालो थियो, तर 22 चाहिँ अस्ति नरसिंह चतुर्दशी भएकोले जुन मिस भएको कारणले गर्दाखेरि we'll read from both the slokas 22 and 24. Okay, so 3, 4, 22 and 24. Okay, so before the class, let's do small kirtan. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Balava Girivaradari Jaya Gopi Jana Balava Girivaradari Yasodanandana Vrajajanarandana Yasodanandana Vrajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Govinda Hari Gaura Nitai Jagannātha Baladev Subhadramai Jai Radha Govinda Hari Gaura Nitai Jagannātha Baladev Subhadramai Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai, Nitai Premanande Hari 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 Bol. Hare Krishna. It's your phone, right?
So we are very fortunate here. हामीहरूसँग His Grace Vishwajit Brajesh Prabhu पनि हुनुहुन्छ. He's like here in front of me. So he's also like here to join with us. Okay, so Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Nashtaprayashu abhatreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloker bhagavate bhaktir bhavati naistiki mukham karoti vachalam pangulam gayatim girim yat kripa tamam bande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitaneshwaram Hari Om Sat Hare Krishna. So text number 22, Canto 3, Chapter 4, text number 22. Okay, so मसँग इङ्ग्लिसमा छ. I will read in English, तर क्लास हामी नेपालीमै गर्छौं. Okay, text number 22. Yatra nārāyaṇo devo naraśca bhagavān ṛṣiḥ mṛdu tīvraṁ tapo dīrghaṁ tepāte loka-bhāvanau. There in Badarikāśrama. Translation, the purport, Srila Prabhupada ki jai. So there in Badarikāśrama, the personality of Godhead in his incarnation as sages Nara and Nārāyaṇa has been undergoing great penance since time immemorial for the welfare of all amiable living entities. Purport. Badarikāśrama in the Himalayas, the abode of Nara and Nārāyaṇa sages, is the great place of pilgrimage for the Hindus. Even up to the present, hundreds and thousands of pious Hindus go to pay respect to the incarnation of Godhead Nara and Nārāyaṇa. It appears that even 5,000 years ago, this holy place was being visited by such a holy being as Uddhava. And even at that time, the place was known to be very, very old. This particular pilgrimage site is very difficult to visit for ordinary men because of its difficult situation in the Himalayas, in a place which is covered by the ice almost all year. A few months during the summer seasons, people can visit this place at great personal inconvenience. There are 4 dhāmas of kingdom of God, which represents the planet of spiritual sky, which consist of brahma-jyoti and Vaikuṇṭhas. These are Badarikāśrama, Rameswara, Jagannātha Purī and Dvārakā. Faithful Hindus still visit all these holy places for the perfection of spiritual realization, following in the footsteps of devotee like Uddhava. Okay, so then text number 24 and text number 23 को म translation मात्रै पढ्छु since Rasaraj Prabhuले हिजो गर्नु भइसकेको छ. Says Sri Sukadev Goswami said, after hearing from Uddhava all about the annihilation of his friends and relatives, the learned Vidura pacified his overwhelming bereavement by dint of his transcendental knowledge. So text number 24. Satam maha bhagavatam brajantam kauravarshavaha vishram vadam vyadattedam mukhyam Krishna parigrahe. Translation. While Uddhava, the chief and the most confidential amongst the devotees of the Lord, was going away, Vidura, in affection and confidence, questioned him. Purport. Vidura was much older than Uddhava. By family relationship, Uddhava was a contemporary brother of Krishna's, while Vidura was as elderly as Krishna's father, Vasudeva. But although junior by age, Uddhava was much advanced in the devotional service of the Lord. And therefore, he is described herein as the chief amongst the devotee of the Lord. Vidura was confident about this, and thus he addressed Uddhava in that higher category. That is the way of courteous dealing between two devotees.
Hare Krishna. Okay, so यो जुन प्रसङ्ग चलिरहेछ हैन, यो प्रसङ्ग चाहिँ विदुरजीको उद्धवसँगको जुन मिटिङको कुरा भइरहेछ र उद्धवजीले पनि भगवान श्री कृष्णसँग उहाँले जुन भेट्नु भएको थियो हैन, उहाँको भेटको कुराको सन्दर्भमा चाहिँ विदुरजीले चाहिँ उद्धवजीबाट चाहिँ यो सबै चीज चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ, राइट। सो अनि उद्धवजी पनि एकदम विप्रलम्ब भावमा हैन, किन भन्दाखेरि भगवान श्री कृष्णले उहाँसँग जुन भेट्नु भएको थियो सबै हैन, उहाँको इन्फर्मेसनहरु लीलाहरुको बारेमा कुराहरु भएको थियो हैन, यो जुन मटेरियल प्रिन्सिपल मटेरियल क्रिएसन स्पिरिचुअल वर्ल्डको बारेमा धेरै कुराहरु सुनाउनु भएको थियो उद्धवजीलाई र प्रिपेयर गर्नु भएको थियो कि उद्धवजीलाई भनेर कि दिस इज योर लास्ट लाइफ हैन, यो तिम्रो अन्तिम जीवन हुन्छ र त्यसपछि तिमी मलाई हैन गोलोकमा तिमीले भेट्ने भनेर उहाँलाई भन्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि गेट प्रिपेयर्ड, तिमीले प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ तिमी चाहिँ बद्रिकाश्रम जाऊ हैन, बद्रिक धाम जाऊ भनेर उहाँलाई भन्नुहुन्छ। सो यो यी कुरामा चाहिँ यी सिलसिलामा चाहिँ उद्धवजीले चाहिँ हैन विदुरजीलाई यो बद्रिकाश्रमको कुराहरु सुनाउनुहुन्छ हैन। नरनारायण ऋषिको रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले पनि त्यहाँ तपस्या गरिरहेको लामो समयदेखि नै कुन युग हैन सत्य युगदेखिको जुन तपस्याको जुन कुराहरु गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले सुनाउनुहुन्छ, राइट। सो तर विदुरजीलाई पनि यहाँ एकदम टेन्सन हुन्छ, किन भन्दाखेरि उद्धवजीबाट उहाँलाई एकदम सुन्ने इच्छा थियो हैन, किन भर्खर भगवानलाई भेटेर आउनु भएको र विदुरजी पनि विप्रलम्ब भावमा जानु भइसकेको थियो, किन भन्दाखेरि उद्धवले चाहिँ विदुरलाई चाहिँ सुनाउनुहुन्छ हैन, भगवान श्री कृष्ण हैन आफ्नो यदु डाइनेस्टीको नष्ट गरेर चाहिँ उहाँले अन्तिममा हैन उहाँको मतलब हैन बलराम पनि उहाँले यो धाम छोडेर जानुहुन्छ, यो मतलब यो संसार छोडेर धाममा फर्किनुहुन्छ र भगवान श्री कृष्णको पनि हैन खुट्टामा जरा भन्ने जुन सिकारी छ उसले चाहिँ बाण हानेर हैन भगवान कृष्ण पनि उहाँ पनि आफ्नो धाम फर्किनु भयो हैन। त्यसपछि पुरै वृष्णिहरु यदु डाइनेस्टीहरु सबै नष्ट भयो हैन। यो सबै सुन्दाखेरि चाहिँ विदुरजीलाई एकदम चित्त दुख्छ हैन, किन भन्दाखेरि विदुरजी पनि उहाँको जुन हैन क्लोज डिभोटीहरुमै उहाँ पर्नुहुन्थ्यो। सो उहाँ पनि अलमोस्ट लाइक विप्रलम्ब भावमा पुग्नु भइसकेको थियो र उहाँले चाहिँ उद्धवजीबाट चाहिँ यो सबै भगवान श्री कृष्णको बारेमा उहाँको लास्ट इन्स्ट्रक्सन्स भनौं न उद्धवजीलाई त्यो चाहिँ सुन्ने एकदम इच्छा गर्नुभएको थियो। तर यो भोलि पर्सिको श्लोकमा आउँछ होला कि उद्धवजीले चाहिँ उहाँको एन्सर गर्नु हुँदैन, किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ हैन बद्रिकाश्रम जाऊ भनेर उहाँले जुन इन्स्ट्रक्सन पाउनु भएको थियो त्यसलाई फलो गर्नको लागि उहाँहरु चाहिँ यो के भन्छ ऋषिकेश हरिद्वारको एरियामा चाहिँ उहाँले भेट्नुहुन्छ एकअर्कालाई हैन। सो उहाँ चाहिँ हतार हुन्छ अनि उद्धवजीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने डोन्ट वरी हैन, मैले सुनेको सबै चीजहरु तिमीलाई चाहिँ मैत्रेय मुनिले न्यारेट गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो बेलामा मैत्रेय मुनि वाज अल्सो प्रेजेन्ट बिसाइड भन्नुहुन्छ हैन, एकदम पर्सनल इन्स्ट्रक्सनहरु नै दिनुभएको थियो। सो त्यो चाहिँ पछि विदुरजीले मैत्रेय मुनिबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। सो हियर हैन यहाँ स्टोरीमा चाहिँ अब हैन नरनारायणको प्रसङ्ग आउँछ हैन, र त्योभन्दा अगाडि हामीले जुन धामहरु हैन चारवटा धामहरु को बारेमा यहाँ प्रभुपादले कुरा गर्नुभएको छ एन्ड वी आर भेरी फर्चुनेट हैन टु बी आई मिन following the instructions of his grace पत्री प्रभु, किन भन्दाखेरि पत्री प्रभुले चाहिँ एभ्री इयर हामीलाई यात्रा लानुहुन्छ सुरुदेखि नै हैन, धेरै अगाडिदेखि 2009-10 देखि उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो यस्तो धाम यात्राहरू हैन, इन्डियाको विभिन्न तीर्थहरू धामहरूमा चाहिँ हामीले हैन यात्राहरू गर्ने गरेको थियो। एकैछिन अलि चिसो भयो पुट अन दिस। सो त्यो धामहरु हामी जाने क्रममा हैन एभ्री इयर वी आर गोइङ टु डिफरेन्ट प्लेसेस हैन, हामी धामहरु जाने गरेका थियौं र आई रियलाइज दैट हामी यो चारैवटा धामहरु गइसक्यौं हैन। सो सिक्वेन्समा हेर्ने हो भने माई फर्स्ट वाज द्वारका हैन, अरु डिभोटीहरु चाहिँ जगन्नाथ पुरी जानुभएको थियो सुरुमा, तर that यात्रा आई वाज नट एबल टु जोइन, म त त्यो बेलामा थाइल्यान्डमा थिएँ हैन, तर डिभोटीहरुले सुनाउनु भएको थियो एकदम रमाइलो भएको थियो भनेर। त्यसपछि जगन्नाथ पुरी चाहिँ हामी पछि गयौं हैन, पछि गएको थियो र द्वारका पनि हामी गएको थियौं हैन। हामी त्यो बेलामा द्वारका अनि वृन्दावन गएर हामीहरु हैन अहमदाबाद
विभिन्न ठाउँहरू गएको थियौँ। त्यसपछि रामेश्वर हामी साउथ इन्डियाको ट्रिपहरू गरेका थियौँ हामीहरू होइन, मदुराई होइन, रामेश्वर, रङ्गनाथ होइन, यो सबै तपाईँको धामहरू हामी गएको थियौँ। र बद्रिकाश्रम चाहिँ यो कति 2010-11 कतिमा गएको थियो होइन, हामी कति 2010 होइन, त्यो बेला हामी कति 30 जना गएको थियौँ। र पत्रिबाबुले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो नभूतो नभविष्यति होइन। र साँच्चै हामी पनि एकछिन कुरा गरिरहेको थियौँ कि साँच्चै त्यो बेला गएको त हामी इट्स नट गोइङ टु ह्यापन अगेन होइन। हामी 30 जना लाइक 5 माताजीज एन्ड रिमेनिङ होइन। हामी हरिद्वारको मन्दिरबाट हामी श्रील प्रभुपाद पाल्कीमा राखेर होइन हामी बद्रिकाश्रम चलाएको थियौँ। हामी मतलब 4-5 डिभोटिज अमेजिङ उहाँहरू। हामी आफै त्यो केदारनाथहरू बद्रीनाथ चढ्दाखेरि, बद्रीनाथ त सजिलो थियो, केदारनाथ चढ्दाखेरि त एकदम गाह्रो थियो। तर 4-5 डिभोटिज fully convinced that they are going to carry Srila Prabhupada up there. And so it was like amazing, and it was amazing experience, these yatras. And त्यो यात्राहरू चाहिँ अहिले पनि still we are like doing every year होइन, we go to different places. So हजुरहरू पनि join गर्न सक्नुहुन्छ that यो यात्राहरू जाँदाखेरि. So अनि प्रभुपादले चाहिँ हुन्छ कि पर्पोर्टमा we are following the footsteps of Uddhava and विदुरजीहरू, किनभने उहाँहरू पनि होइन they are always like traveling to different धाम्स होइन. जब विदुरजीलाई चाहिँ दरबारबाट निकालियो होइन, उहाँ चाहिँ गएर कोठामा गएर रोएर बस्नु भएन, उहाँ तुरुन्तै होइन हस्तिनापुरबाट निस्किनु भयो र हरिद्वारमा गएर होइन मैत्रेय उद्धवजीलाई र मैत्रेय मुनिको आश्रममा गएर बस्नुभयो. सो दिस इज द एक्टिभिटी अफ अ डिभोटी होइन. सो उहाँहरू चाहिँ धाम जाने, भक्तहरूको एसोसिएसनमा बस्ने, भगवानको बारेमा होइन चर्चा गर्ने भइरहेको हुन्छ नि. सो यहाँ चाहिँ प्रसङ्ग आउँछ नारायणको कुराहरूको होइन, आउँदाखेरि नर-नारायणको स्टोरीहरू पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ होइन. सो आइड लाइक टु टच द्याट स्टोरी अल्सो, लाइक भेरी वी क्यान लर्न सो मच फ्रम द्याट स्टोरी होइन. सो नर-नारायण चाहिँ ट्विन ब्रदर होइन, धर्मको छोराहरू होइन. ट्विन ब्रदर त 4 जना हुन्छ, त्यसमा होइन कृष्ण एन्ड हरि होइन, उहाँहरू चाहिँ 2 जना चाहिँ दे गो एन्ड मेडिटेट एन्ड उहाँहरू चाहिँ पुरै आफ्नै तालमा दे आर लाइक मेडिटेसन गरेर बसिराख्नुहुन्छ होइन. र नर र नारायण चाहिँ होइन, अदर 2 ब्रदर्स दे आर लाइक ट्विन ब्रदर्सहरू चाहिँ दे वर लाइक मोर स्पेसिफिकली डिजाइन होइन. उहाँहरू चाहिँ अवतार लिनुभएको चाहिँ मेन यो सहस्र कवच होइन. सहस्र कवच भन्ने जुन राक्षस थियो, जुन राजा थियो त्यो बेलामा होइन, एकदम बदमास, एकदम डेमन होइन, जसले चाहिँ यो 3 लोकमा चाहिँ हङ्गामा मचाएको थियो होइन. त्यो बेला उसलाई मार्नको लागि उहाँहरू चाहिँ अवतार लिनुभएको. तर त्यो अवतार लिने क्रममा चाहिँ दे वर लाइक भेरी भेरी अमेजिङ र उहाँले चाहिँ यो जुन बद्रिकाश्रम होइन एरियामा उहाँहरूले चाहिँ मेडिटेट गर्नु, किनभने एकदम भेरी पिसफुल. अहिले पनि तपाईँ बद्रिकाश्रम गयो भने त्यहाँ शङ्ख बजाउँदैन होइन, विभिन्न एक्टिभहरू वर्जित छ त्यहाँ, साउन्ड मेकिङ एकदम ठुल्ठुलो साउन्डहरू गर्ने. दिज आर लाइक रेस्ट्रिक्टेड, किनभने इट्स बिलिभ द्याट दे आर स्टिल मेडिटेटिङ होइन, स्टिल मेडिटेटिङ. सो तपस्याहरू गर्नुहुन्छ र त्यो सहस्र कवच भन्ने एकदम होइन दानव हुन्छ, जसले चाहिँ यो के भन्छ यो सूर्यदेवको रक्षा गरेको हुन्छ होइन. सो सूर्यदेवको तपाईँको कारणले गर्दाखेरि होइन सूर्यदेवकै अंश बाटोमा प्रकट भएको हुन्छ र सूर्यदेवको तपस्या गर्दाखेरि सूर्यदेवले उहाँलाई के वरदान दिनुहुन्छ भन्दाखेरि हुन त अबै दानवहरू होइन अजम्बरी बन्ने उहाँहरूको इच्छा हुन्छ, हिरण्यकश्यपु होइन सबै. र हिरण्यकश्यपुलाई पनि यो वास्तवमा यो लीला चाहिँ यो नर-नारायणको लीला चाहिँ नरसिंहदेव लीला पछि भएको होइन. जब नरसिंहदेवले हिरण्यकश्यपु मारिसकेपछि उहाँ चाहिँ आफूलाई कुल डाउन गर्नलाई बद्रिकाश्रममा जानुहुन्छ र यो पनि बिलिभ छ कि अब यो पनि भनिन्छ कि आई डोन्ट नो हाउ अथेन्टिक दिस इज होइन, नरसिंहदेवको हेडबाट चाहिँ नाम निस्किनु भएको र बडीबाट चाहिँ नर निस्किनु भन्ने होइन, त्यो बिलिभ पनि छ. सो त्यहाँ चाहिँ मेडिटेसन होइन भएर बेलामा चाहिँ यो सहस्र कवचले चाहिँ पुरै अजम्बरी बन्ने जुन वरदान माग्दाखेरि त्यो अजम्बरी त बन्न सक्दैन भन्दाखेरि राख्छ होइन. हिरण्यकश्यपुले पनि बाहिर पनि नमारोस्, भित्र पनि नमारोस् होइन, दिनमा पनि रातमा पनि नमारोस्, मनुष्यले पनि जनावरले पनि नमारोस् भनेर विभिन्न क्लजहरू बनाएर आफूलाई अजम्बरी खोजेको जस्तै होइन. यो सहस्र चक्रले पनि, सहस्र कवचले पनि उसले पनि विभिन्न क्लजेसहरू बनाउँछन्. त्यसमध्येमा क्लजेसहरू
उसको हजारवटा कवच होस् हैन, बडीलाई प्रोटेक्सन आर्मर भन्छ नि हैन, कवच र हरेक फाइटमा इन केस उ हार्यो भने हैन उसको अपोनेन्टले एउटा फाइटमा चाहिँ एउटा कवच तोड्न सकोस् हैन। अनि फेरि त्यो उसँग झगडा गर्ने हैन, उसँग फाइट गर्ने, त्यो कवच तोड्न सक्ने शक्ति चाहिँ कोसँग होस् भन्दाखेरि जसले 1000 वर्ष तपस्या गरेको छ हैन, जसले 1000 वर्ष तपस्या गरेको छ उसले मात्रै त्यो तोड्न सकोस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ वरदान मागेको हुन्छ हैन। र त्यस्तो 1000वटा फाइट गर्नु पर्यो, 1000वटा फाइट गरिसकेपछि बल्ल उसको मृत्यु हुन्छ भनेपछि उसले के सोध्छ, यस्तो यस्तो 1000 वर्ष तपस्या 1000 हैन 1000वटा कवच तोड्ने त को होला हैन। सो त्यो के सोध्छ, आफू अजम्बरी हुन्छ भनेर। अनि त्यो वरदान पाउन साथ हैन ही स्टार्ट्स लाइक गोइङ टु 3 वर्ल्ड एन्ड देन हैन अब भेरी पावरफुल, सबैलाई इन्द्र हैन वरुण देवताहरू सबैले दे नो द्याट इज अनडिफिटेबल हैन। सो तिनै लोकमा हंगामा गरिसकेपछि अफ कोर्स लाइक गरेर हैन ब्रह्माजी शिव सबै गएर चाहिँ भगवान विष्णुलाई यो सबै प्रार्थना गरेपछि भगवान विष्णु चाहिँ हैन नर नारायणको रूपमा हुनुहुन्छ। नाउ यसमा नर नारायण भनेपछि नर र नारायण। सो नर भनेको चाहिँ हैन लिभिङ एन्टिटी हो हैन, जीव तत्व हैन, जसलाई चाहिँ हैन इटर्नल कम्प्यानियनहरु भगवानको अंश अंशांशहरु भएकोले हैन हामीहरु चाहिँ वी आर अल्सो लाइक इटर्नल लाइक कम्प्यानियन हैन अफ द लर्ड हैन। सो नारायण त भगवान स्वयं भगवान नै हुनु भइसक्यो नि। सो नर नारायण भनेको नरनल कम्प्यानियन हैन, जसलाई चाहिँ पछि गएर हैन पछि यो द्वापर युगमा आएर हैन नर स्वयंको रूप लिनुहुन्छ र नारायण कृष्णको रूप लिनुहुन्छ फेरि हैन, अवतार लिनुहुन्छ हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ यो स्टोरी चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ। र यो सबै तपस्याहरू उहाँहरू चाहिँ बद्रिकाश्रममा तपस्या गरेर राख्नु भएको बेलामा चाहिँ लर्ड शिव वान्टेड टु टेस्ट हैन भगवान हैन, भगवानलाई हैन साँच्चै उहाँहरूको तपस्या राम्रो भइरहेछ कि छैन, यो सहस्र कवचलाई मार्न सक्छ, लेट मी ट्राई भनेर उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, उहाँहरू मेडिटेट बेलामा चाहिँ उहाँले आफ्नो हैन पाशुपतास्त्र हैन जुन उहाँको जुन मोस्ट पावरफुल वेपन हैन जसमा हुन्छ हैन शिवको जुन ज्वाला हुन्छ, त्यो ज्वालालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ युज गरेर कति गर्न सक्छ भनेर नरनारायणलाई हान्नुहुन्छ उहाँले हैन। तर त्यो नरनारायणलाई हान्दाखेरि उहाँहरूको जुन इफल्जेन्स हैन, उहाँहरूको जुन त्यो तेजले गर्दाखेरि त्यो पाशुपतास्त्र भनेको अनडिफिटेबल वेपन हैन, जुन क्यान्सरलाई नलिफाई नै गर्न नसक्ने वेपन नै नलिफाई भइदिन्छ हैन, त्यो ज्वालाले के गर्नै सक्दैन। अनि लर्ड शिव बिकम्स कन्भिन्स्ड ओके हैन वी आर सेफर नाउ भनेर हैन, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस्तै गरिकन इन्द्र पनि अब इज लाइक द मोस्ट एन्भियस हैन अमङ द डेमिगड्स हैन। सो उहाँले पनि एन्भी गर्नुहुन्छ कि यो नरनारायण पनि अब यो तपस्यामा खतरा भएर हैन फेरि मेरो पोजिसन पनि उ गर्ने हो कि भनेर लेट मी अल्सो टेस्ट देम हैन। उहाँहरूको त्यो जुन हैन स्टाइल छ नि हैन तपाईको के भन्छ अप्सराहरू पठाउने, सो सेम ही अल्सो डज द सेम टु नरनारायण ऋषि हैन। उहाँले चाहिँ अझ के गरिदिन्छ, होल टिम नै पठाउनुहुन्छ त्यो स्प्रिङको टाइममा, एकदम भनौँ न स्प्रिङ इज द मोस्ट ब्युटिफुल टाइम भन्नुहुन्छ हैन। स्प्रिङको टाइममा उहाँले के अरे यो कामदेव हैन, यो कामदेव अनि अप्सराहरू टन्नै ग्रुपै पठाइदिनुहुन्छ हैन, ल गएर उनीहरूले। अनि कामदेवले बाणहरू हान्न थाल्छ, बाण के लाग्छ, लाग्दै लाग्दैन, लको पाशुपतास्त्रले के गर्न नसक्ने, कामदेवको त लाग्ने कुरो भएन। अनि त्यो देखिसकेपछि नारायणलाई चाहिँ एकदम हाँस उठ्छ कि उहाँहरू देखेर एकदम हाँस उठ्छ र उहाँले के गर्नुहुन्छ, एउटा फुल टिपेर हैन आफ्नो उहाँले आफ्नो थाईमा राख्नुहुन्छ त्यो फुललाई हैन, आफ्नो तिग्रामा हैन। त्यो फुल राखेपछि त्यो तिग्राबाट हैन एउटा अप्सरा निस्किन्छ हैन। अनि अप्सरा निस्किनुहुन्छ जसको नाम चाहिँ के भयो उर्वशी, किनभने उरु भनेको तिग्रा हो हैन, उरु भनेको थाई र त्यो निस्केको भएकोले उहाँको नाम उर्वशी भयो। र उर्वशी निस्किनुहुन्छ र यस्तो राम्री कि त्यहाँ इन्द्रले पठाएको अप्सराहरू भन्दा 1000 गुणा बढी हैन, 1000 गुणा बढी राम्री हुन्छ। त्यो हुनासाथ देव अप्सराहरूको त सबको टाउको निहुरिनुहुन्छ, सेम एकदम कस्तो लाज मर्दो हुन्छ कि अरे बापरे हामी त यत्रो उर्वशी निकाल्न सक्ने मान्छेले हामीले एलोर गर्न आएको भनेर हैन उहाँहरूलाई एकदम सेम हुन्छ। र भगवानले भन्नुहुन्छ तिमीहरू जाऊ उर्वशीलाई लिएर तिमीहरू अब इन्द्रका फल यु क्यानट डु एनिथिङ टु अस भन्नुहुन्छ हैन। अनि त्यो लाजेले उहाँ जानुहुन्छ र सो मच सो हैन उर्वशी बिकम्स द हैन लिडिङ अप्सरा इन द हेभन। सो भगवानको पोटेन्सियलहरू हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ कि इज सो ब्युटिफुल, सो फेमस हैन। भगवानबाट निस्केको चिजहरू सबै एभ्रिथिङ इज ब्युटिफुल
हैन प्रभुजी तातो पानी देऊ कति चिज हो ओके सो देन नरनारायण ऋषि हैन त्यस्तै अर्को एउटा कथा पनि आउँछ यहाँ हैन नारद मुनिले पनि उहाँहरुले आएर हैन नरनारायणलाई आएर भेट्छ बिकज दे वर लाइक भेरी स्पेशल इन्कार्नेसन भेरी स्पेशल हैन किन ऋषिहरुको भेषमा आउनु भएको हैन ऋषिहरुको बडीमा आउनु भएकोले गर्दा दे आर भेरी स्पेशल एन्ड नारद मुनिलाई भेट्न चाहनुहुन्छ नि र भेट्नु हुँदाखेरि उहाँहरुको त्यो जुन हैन कन्भर्सेसन ब्युटिफुल कन्भर्सेसन हैन ब्युटिफुल किन भन्दाखेरि हैन जुन भगवानको अंशांशहरु भेट्दाखेरि हैन त्यहाँ भगवानको ग्लोरिफिकेसन अझै सुन्न पाउँछ हामीहरु That's why they are like beautiful, they are like amazing हैन किन भन्दाखेरि भगवानले यस्तो लीलाहरु नगर्दिनु भएको भए सायद हामीहरु के कुरा हेरेर बस्ने भगवानको हैन हामी कलियुगको लिभिङ एन्टिटीहरु त झन् हैन कामै नलाग्ने लिभिङ एन्टिटीहरु छ हैन थ्यांक यू सो भगवानको यस्तो किसिमको लीलाहरुको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भगवानको बारेमा सुन्ने बारेमा सुनाउने चर्चा गर्ने हैन फिलोसोफिकल स्पेकुलेसन अघि जस्तै विशेष ब्रेसफुलले विभिन्न क्वेशनहरु गर्दाखेरि त्यो भगवानले कसरी हैन बडी किन छोड्नु भयो र बडी छोड्दाको बडी छ यस्तो कुराहरु अनि हाम्रो जुन यो बुद्धि छ सानो बुद्धि साइन्टिफिक मोडर्न बुद्धिलाई लजिकल आन्सर चाहिने अनि त्यो लजिकल आन्सरहरु नहुने हैन भगवानको सच्चिदानन्द विग्रह भनेको छ हैन होल स्पिरिचुअल बडी हैन उहाँ स्पिरिचुअल बडीमा जानुभयो फेरि यता बडी क्रेमेट गर्यो भनेर पनि भन्ने छ गाडेको छ भनेर भन्छ हैन यस्तो चीजहरु चाहिँ अनि यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जो कन्फ्युजन हैन कन्ट्राडिक्सन जस्तो फिल गराइदिने हुन त हाम्रो सानो बुद्धि छ भगवानलाई के बुझ्न सक्छ हामीले हैन हाम्रो लामखुट्टेको जत्रो पनि हामी बुद्धि छैन हाम्रो हैन भनौं न एक किसिमले हैन सो यो कुराहरु एकदम रमाइलो हुन्छ है भगवानको लीलाहरु गर्दाखेरि त्यस्तै नारद मुनि पनि हैन नारायणका गएर सोध्नुहुन्छ तपाईहरु कसको तपस्या गरेर आएको भनेर सोध्नुहुन्छ हैन डेफिनेटली अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ हामीहरु हैन भगवान विष्णुको हामी तपस्या गरेर आएको हुन्छ अनि त्यो भन्नासाथ उहाँले भर्खर हैन लर्ड विष्णुलाई भेटेर आउनु भएको हुन्छ श्वेतद्वीपमा गएर हैन त्यो इन्सिडेन्ट उहाँले बताउनुहुन्छ हैन र श्वेतद्वीपमा चाहिँ लर्ड विष्णुका धेरै श्वेतद्वीपहरु हैन अब यो संसारमा पनि मटेरियल वर्ल्डमा पनि दे आर डिफरेंट प्लेसेस वेयर हैन जस्तै गर्भ सागर हैन कारणोदक सागरमा त कारणोदक साग विष्णु यता गर्भदोक हुन्छ त्यसपछि श्वेतद्वीपमा तपाईले हैन लर्ड विष्णु हैन उहाँ बस्नुहुन्छ त्यस्तै श्वेतद्वीपमा क्षीरोदक साग विष्णु हैन सागरमा हैन मनेरमा यो सबै तपाईले भगवानको डिफरेंट प्लेसेसहरुमा उहाँ चाहिँ बास गर्नुहुन्छ टु मेन्टेन दिस मटेरियल वर्ल्ड दैट and those places are equivalent to Vaikuṇṭha planets and they don't get अनि विभिन्न हैन ऋषिहरुमा जस्तै 4 जना ऋषिहरुलाई पनि खूब इच्छा भएको थियो हैन एटा त्रिटा र बृहति हैन उहाँहरुले पनि लर्ड विष्णुलाई श्वेतद्वीपमा उहाँहरु हेर्न चाहिँ त्यो उहाँको इफल्जेन्सले गर्दाखेरि हैन उहाँको जुन तेज छ त्यसले गर्दाखेरि हेर्नै सक्नुहुन्न तर अफ कोर्स आउँछ कि यु हैव टु डु मोर प्युरिफिकेसन हैन त्यहाँ उहाँहरुले प्रुभ गर्नुहुन्छ कि हैन पनि एउटा पनि इभन स्लाइटेस्ट मटेरियल टिन्ज हैन अफ मटेरियल डिजायरको जुन टिन्ज छ एकदम हैन त्यो भएको मान्छेहरुले हैन भगवानलाई हेर्न सक्दैन देख्नै सक्दैन हैन सो डेफिनेटली अनि उहाँहरुले चाहिँ अझै तपस्या गर भन्नुहुन्छ इयर्स सम्म तपस्या गरिसकेपछि बल्ल हैन उहाँबाट प्रसन्न जुन हृदय सफा भइसकेपछि एउटा म्यानिफेस्ट हुन्छ त्यहाँ के भन्दाखेरि लभिङ हैन जुन भगवान प्रतिको जुन प्रेम भाव त्यो चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो प्रकट हुन्छ हाम्रो भइसकेपछि हाम्रो यो जुन काम क्रोध मोह मद मत्सर्य हैन यिनीहरु अनर्थहरु मर्सेर हाम्रो मटेरियल डिजायर जीरो भइसकेपछि त्यहाँ हैन यस्तो सिचुएसन हुन्छ कि हाम्रो हार्टमा चाहिँ त्यो प्रेम उत्पन्न हुन्छ त्यसमा हैन जुन नेचुरल भगवानको भक्ति हैन त्यसमा नेचुरल हैन श्लोकै छ फेमस फ्रम भगवत गीता ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा काङ्क्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम हैन ब्रह्मभूत स्टेज पछि बल भक्ति जाग्छ भक्ति चाहिँ म्यानिफेस्ट हुन थाल्छ किनभने प्युरिटी भएको सो त्यो प्युरिटी नभएको
होइन उहाँहरू चाहिँ तपस्या गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 3जना ऋषिहरू होइन, एकता दुईटा त्रेता, उहाँहरू चाहिँ पुरै तपस्या गर्नुहुन्छ र त्यही बिचमा फेरि मुनि चाहिँ होइन भगवान कहाँ पुग्नु भएको हुन्छ र भगवान चाहिँ नारद मुनि इज अलरेडी प्योर होइन, अलरेडी 100% प्योर र डिभो सर्भिसमा स्थित भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँले चाहिँ दर्शन पाउनुहुन्छ होइन, उहाँले दर्शन हुन्छ र भगवानले भन्नुहुन्छ कि सी होइन मलाई दर्शन गर्न सजिलो छैन, सी अल दिज ऋषिज दे आर डुइङ मेडिटेसन भनेर होइन। यो कुरा नर नारायण ऋषिहरू एकदम खुसी हुन्छ टु हियर द ग्लोरिफिकेसन अफ लर्ड विष्णु होइन, किनभने पनि मेडिटेट गरिराख्नु भएको छ होइन। सो त्यस्तै गरिकन कमिङ ब्याक होइन, यो सहस्त्र कवचको उसमा चाहिँ होइन सहस्त्र कवचले चाहिँ पुरै सोचेको हुन्छ कि म चाहिँ अब होइन एकदम होइन अजम्बरी भयो, मलाई कसैले मान्दैन होइन, 1000वटा कवच भएको कारणले गर्दाखेरि। सो अल दिस थिङ्स होइन, अनि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एकचोटि थाहा पाउँछ कि यो नारायण ऋषिहरूले यसरी तपस्या गरिरहेको छ भनेर होइन। सो थाहा पाइसकेपछि अब 1000वटा तपस्या गरिसकेपछि बर्बाद भयो होइन, उहाँलाई फेरि उसलाई त सक्छ भने उसले इन्टरभिन गरिदिन्छ होइन, उहाँहरूको तपस्या गर्दा इन्टरभिन गर्छ र इन्टरभिन गर्ने होइन उहाँले चाहिँ अट्याक गरेपछि नरले के ट्रिक गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन पालै पिलो होइन एकचोटि उसँग लडाइँ गर्न जाने। अब अफकोर्स नर एन्ड नारायण भेरी पावरफुल होइन, अफकोर्स लाइक वान इज लाइक अर्जुन, अदर इज कृष्ण, यु क्यान इमेजिन होइन। हामी पालै पिलो होइन, पालै पिलो उसँग लडाइँ गर्ने, अनि उसँग लडाइँ गरुन्जेलसम्म चाहिँ तपस्या गर्छ, फेरि ऊ जान्छ आउँछ तपस्या गर्छ। इन दिस वे वी विल कम 1000 years of tapasya also. At the same time we will also like fight with him भनेर भन्नुहुन्छ होइन। सो त्यो प्लान गरेर चाहिँ सो फर्स्ट नारायण गोज एन्ड फाइट होइन, फाइट द सहस्त्र कवच, अनि एउटा कवच तोड्नुहुन्छ, फेरि आउनुहुन्छ, फेरि बस्नुहुन्छ होइन, फेरि तपस्या 1 year तपस्या गर्नुहुन्छ, गर्दै गर्दै होइन, त्यस्तो गर्दै गर्दै उहाँहरूले चाहिँ सो लडाइँ गर्दै हुन्छ। सो यो लडाइँ गर्ने क्रममा चाहिँ होइन 909 होइन एउटा कवच लर्ड श्री कृष्ण हामी नारायणले तोड्नुहुन्छ। तोडिसकेपछि लास्ट कवच बाँकी भयो होइन, लास्ट कवच बाँकी भएपछि यो सच होइन जुन यो जुन डेमोनियक राजा होइन उसले चाहिँ के गर्ने भयो, दिस इज लास्ट कवच, दिस नर एन्ड नारायण आर टु गुड गर्नेमा एकदम पावरफुल छ। त्यो भएर म तपस्या पनि छ एन्ड अफकोर्स होइन अब नेक्स्ट टर्न इज नर एन्ड इज गोइङ होइन, जुन तपस्या छ त्यो हुन्छ भने आइएम डेड होइन भनेपछि अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि देन ही गोज ब्याक टु सूर्य होइन, किनभने सूर्यदेव इज उहाँ आराध्य छ जोबाट उहाँले वरदान पाउनुभएको, अनि सूर्यदेवको जानुहुन्छ र सी इभन डेमी गड्स आर लाइक आई मिन they have a problem and attachment in this world. So सूर्यदेवलाई पनि आउट अफ दिस अट्याचमेन्ट चाहिँ होइन उहाँलाई जुन सहस्त्र कवचलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिनुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ भगवानहरूसँग त फाइट ब्याक गर्नुहुँदैन, तर उहाँले के गर्नुहुन्छ लुकाउनुहुन्छ होइन, र त्यो लुकाउने क्रममा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही बेलामा के भइदिन्छ भने प्रलय हुन्छ, किनभने यो स्वयम्भू मनुको टाइमको सो स्वयम्भू मनुको टाइममा ठ्याक्कै प्रलय हुन्छ होइन, यो जुन सत्ययुग छ सत्ययुगको प्रलय हुन्छ। अनि प्रलय भइसकेपछि होइन अनि होइन नर नारायणले चाहिँ अब यो के कवचलाई भेटाउन सक्नुहुन्न होइन, बाई उसको मिस्टेक गर्दाखेरि ही ट्रान्सफर्स हिमसेल्फ टु नेक्स्ट प्लेस। तर त्यहाँ चाहिँ भगवान नारायणले चाहिँ होइन ऋषिले चाहिँ के डिक्लेयर गरिदिनुहुन्छ भने होइन सहस्त्र कवच तिमी बस्नेवाला छैन होइन, इन नेक्स्ट युग होइन वी आर गोइङ टु एन्ड किल होइन, तिमी नट बी स्पेयर्ड भन्नुहुन्छ होइन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ होइन नर अर्जुन बन्नुहुन्छ होइन महाभारतको टाइम द्वापर युगमा आएर होइन, नारायण हुन्छ होइन, सहस्त्र कवच चाहिँ होइन एन्ड अगेन सेम होइन कुन्तीको गर्भमा चाहिँ सूर्यदेवले चाहिँ कर्णलाई होइन मेनिफेस्ट गर्नुहुन्छ होइन, मेनिफेस्ट त्यस्तै गरिकन होइन अब अर्जुन र कृष्णको यु नो द स्टोरी होइन। सो गर्दाखेरि चाहिँ अब 99th टर्न चाहिँ कृष्णको भएकोले गर्दाखेरि 1000th टाइम चाहिँ होइन इट वाज अनि कुरुक्षेत्रको जुन लडाइँमा चाहिँ होइन कर्ण किल्ड होइन, कर्ण वाज किल्ड बाई होइन। सो इन दिस वे दिस होल स्टोरी
after Karna was dead, and all these like three जो देवी देवताहरू हुन्छ त्यो उहाँहरूले पुष्पवृष्टि गर्नुहुन्छ अनि it was long awaited and long awaited. I mean जुन उहाँहरूको इच्छा थियो हैन यो राक्षस मरोस् यो दानव मरोस् भन्ने थियो हैन, and that was fulfilled. So Nara and Nārāyaṇa अहिले पनि after this हैन यो जुन सहस्त्र कलसँगको जुन लडाई सकिसकेपछि they are still, and I believe that they are still like meditating in ashram. And you can go to Badarikāśrama. It's a beautiful place, and त्यहाँ तपाईको के भन्छ त्यसलाई के तातो तातो पानी अग्निकुण्ड हैन अग्निकुण्ड नारद कुण्ड हैन अनि विभिन्न त्यहाँ कुण्डहरू छ चाहिँ हैन which is like के भन्छ हट स्प्रिङ हैन तातो पानी हैन अनि त्यो ठाउँमा हैन तपाईले भन्नु न गएर त्यहाँ नुहाइसकेपछि तपाई प्योर हुन्छ. इभन बद्रिकाश्रममा चाहिँ मलाई सबभन्दा रमाइलो लाग्यो भने किन इभन तपाईँ त्यहाँ सुत्नु भयो भने पनि दण्डवत गरेको चाहिँ भगवानले फिल गर्नुहुन्छ र तपाईलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ हैन जुन उहाँको त्यो पनि एकदम रमाइलो लाग्यो. त्यहाँ हावामा हैन हावामै इट्स सो इभन यु आर ब्रिदिङ हैन यु आर लाइक मेकिङ हैन एडभान्समेन्ट हैन भन्ने त्यो पनि थियो. एट द सेम टाइम बद्रिकाश्रममा यु क्यान गो एन्ड डु श्राद्ध आफ्नो एन्सेस्टरहरुको हैन पितृहरुको लागि तपाईले त्यहाँ श्राद्ध गर्नुभयो भने देन ऑल हैन कुनै पनि श्राद्धहरु तपाईको छुट्यो अथवा के हुन्छ या फ्युचरमा हैन त्यो उहाँहरुले चाहिँ फुल बेनिफिट त्यहाँको श्राद्ध पाउँछ र त्यो श्राद्ध गरिसकेपछि उहाँहरुलाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन यस्तो किसिमको इन्फर्मेसनहरु पनि. सो नर नारायणको कारणले गर्दाखेरि हैन बद्रिकाश्रम बिकम्स भेरी भेरी पावरफुल. गएर उद्धवजीले पनि हैन आफ्नो गरेर उहाँ चाहिँ हैन स्पिरिचुअल वर्ल्डको लागि प्रस्थान गर्नुहुन्छ. सो दिस आर भेरी स्पेशल. अनि त्यहाँ उर्वशी भनेर पनि छ हैन जुन उर्वशी प्रकट भएको ठाउँ भनेर उर्वशी कुण्ड भनेर. तर अफ कोर्स इट इज हायर इन माउन्टेन्स हैन तपाईको बद्रिकाश्रम भन्दा पनि धेरै छ हैन. र त्यो मात्रै हैन त्यहाँ व्यासदेव गुफा पनि छ हैन सरस्वती कुण्ड चाहिँ व्यासदेव हैन हरेक दिन नुहाउनुहुन्थ्यो हैन. अनि त्यो सरस्वती कुण्डमा तपाई नुहाउनु भयो भने तपाई चतुर्वेदी हुन्छ भनेको सबै चारैवटा वेदको ज्ञाता हुन्छ त्यो मर्सी हैन ब्लेसिङ्स तपाईलाई आउँछ हैन. सो दिस काइन्ड अफ थिङ्स हैन त्यहाँ गणेश हैन व्यासदेव गुफाहरू छ जहाँ बसेर चाहिँ उहाँहरुले श्रीमद् भागवतमको रचना गर्नुभएको थियो हैन. यो सबै चीजहरु हैन शास्त्रहरुको रचना गर्नुभएको अनि त्यसपछि त्यही सरस्वती कुण्ड जाने बेलामा चाहिँ एउटा ढुङ्गा छ हैन त्यो क्रस गर्नको लागि पुल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन भीमले चाहिँ एउटा ढुङ्गा उठाएर यत्रो ठुलो कत्रो छ त्यो कमसे कम भनौं 4-5 तल्ला 2 तल्लाको भनौं न 2 तल्लाको घर एउटा भनौं न 1000 स्क्वायर फिटको तल्लेको घर छ भने त्यत्रो ढुङ्गा चाहिँ उहाँले भीमले त्यो ठाउँमा पुल जस्तो बनाउनलाई राखेको भनेर हैन त्यो चाहिँ गरेको उठाएर राखेको ढुङ्गा छ जसमा चाहिँ हातको दामै छ हैन यो 5 वटा औँलाको हत्केलाको दुईटा यसो उठाएर राखेको त्यो दामै छ. त्यो चीजहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन. So are like beautiful places. I mean beautiful यो धामहरु जाँदाखेरि हैन you will be reminded of Lord Sri Krishna and his pure devotees. So this is the story. This is the story and again Srimad Bhagavatam यो सबै स्टोरीहरु हैन जस्तो हैन विदुर जस्तोको जुन स्टोरीहरु छ हैन उहाँहरुले बताउनुहुन्छ यसबाट हामीलाई चाहिँ we are refreshed about our relationship with the Lord. हैन र यो text number 24 मा चाहिँ what we can learn from text number 24 is also that हैन devotion भनेको नामले काम गर्दैन हैन हाम्रो उमेरले काम गर्दैन हैन त्यसमा भनौं न हामी कृष्ण कन्सियसली पनि काम गर्दैन. And like your devotional service हैन how much हैन तपाई कतिको भगवान प्रतिको तपाई हैन that matters. र यहाँ उद्धव हैन was Lord हैन इभन उमेरबाट पनि number of years of devotional service को practice बाट पनि and was हैन to विदुरजीले उहाँको जुन हैन डिभोसन डेडिकेसन कृष्णसँगको जुन हैन कनेक्सन देख्दाखेरि चाहिँ हैन विदुरजी becomes confirmed हैन विदुरजी पनि भक्त हैन नि हैन विदुरजी पनि यस्तो
हुनुहुन्छ कि यस I must listen from him about the God, about the Lord भनेर उहाँले चाहिँ त्यो चिज गर्नुहुन्छ। तर अफ कोर्स लाइक आई मिन भगवानको प्लान अर्कै थियो भगवानको प्लान अर्कै थियो कि मैत्रेय मुनिको मुखारबिन्दबाट उहाँले चाहिँ भगवानको लीलाहरू महिमाहरू सुनाउने फिलोसफीहरू बुझाउने उहाँको प्लान। त्यही अनुसार चाहिँ उद्धवजीलाई त्यही मेसेज पठाउनुहुन्छ गो एन्ड मिट विदुर हि इज वेटिङ भनेर उहाँले भन्दैन र मैत्रेय मुनिलाई पनि भन्नुहुन्छ गोइङ टु रिसाइट। र मैत्रेय मुनि पनि पहिला के हुनुहुन्छ ब्रह्मवादी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ जब उद्धवजी र कृष्ण बीचको उहाँको कन्भर्सेसन सुन्दाखेरि उहाँले तर विदुरजीलाई अब विदुरजीलाई पछि सुनाउनु त्यो नलेज ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र उद्धवजीको ब्याक टु गरेर जाने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ वाज सो फर्चुनेट यसलाई ब्रह्मवादी भए तापनि जो ब्रह्मवादीहरू भगवानका जान सक्दैन भगवान जान सक्दैन तर आउट अफ मर्सी भगवानले चाहिँ मैत्रेयलाई चाहिँ विदुरजीसँगको कन्भर्सेसनमा अगाडि राखे उहाँलाई पनि सुनाउनुहुन्छ अनि भगवानले भन्नुहुन्छ कि मैत्रेय मुनि तिमीले यो भविष्यमा विदुरलाई सुनाउनुपर्छ सो लिसन विथ फुल अटेन्सन भनेर सुनाउनुहुन्छ र अफकोर्स त्यो नलेज विदुरजीलाई सुनाउने हिसाबले उहाँले सुन्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ he also becomes फर्स्ट क्लास डिभोटी। ओके सो यस्तो किसिमले चाहिँ भगवानले विभिन्न वेमा चाहिँ नलेजहरू चाहिँ यस्तो किसिम आफ्नो भक्तहरूलाई चाहिँ यो दिनुहुन्छ। ओके सो आई थिंक आई विल एन्ड हियर just checking if there is anything here. यहाँ अनिश प्रधान प्रभुले यहाँ सोध्नु भएको छ प्रश्न उहाँले भन्नुहुन्छ कि हामी दुःख नै आई भनेर बुझ्यो यदि हामी ब्याक टु गॉडेड पुग्यौं भन्ने हामीलाई थाहा हामीले संसारिक जीवनमा भनेर याद हुन्छ त्यही याद भएर त हामीहरू त्यसपछि हामी यादमा आउँदैनौँ यो भौतिक संसारमा भएको चिजहरु स्पिरिचुअल मेमोरीमा र त्यो स्पिरिचुअल मेमोरीमा गइसकेपछि देन रिमेम्बर दिस वर्ल्ड हाउ दिस वर्ल्ड इज हाउ टेम्पररी दिस वर्ल्ड इज हाउ सफरिङ यो संसारमा सफरिङ हुन्छ कतिको एभ्रिथिङ इज टेम्पररी दुःखालय अशाश्वतम दुःखालय अशाश्वतम र हिजो पनि आई वाज लिसनिङ टु एउटा लेक्चर सुनिरहेको थिएँ प्रभुपादको इट इज भगवत गीता टेक्स्ट च्याप्टर टेक्स्ट नम्बर 30 and I was realizing that one sloka can make you कृष्ण यदि त्यो एउटा श्लोकको तपाईले प्रभुपादले दिनुभएको पर्पोर्ट तपाईले बुझ्नु भयो भने that one sloka can make you 100% कृष्ण कन्सियस। सो त्यसमा अर्जुन अर्जुनले चाहिँ दुईटा शब्द प्रयोग गर्छ त्यसमा प्रभुपादले त्यो दुईलाई लिएर उहाँले चाहिँ पुरै एनालाइसिस दिनुहुन्छ नि जो which can which makes the whole कृष्ण कन्सियस I mean पर्पोर्ट त्यसमा त्यसमा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ निमित्तानि विपरीतानि विपरीतानि भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ कि अर्जुनले भनेको मतलब के भन्दाखेरि अर्जुनले चाहेर त्यो लडाई उहाँहरूले याद छ तपाईहरुलाई अब यो 12 वर्ष भन्दा 1 वर्ष गुप्तवास अनि त्यसपछि यो के भन्छ अनि त्यसपछि यो बच्चा बेला उहाँहरूलाई मार्ने बिख खुवाएर हुन्छ कि लाक्षागृह गरेर हुन्छ कि अनेक चिज दुर्वासा मुनि पठाएर हुन्छ कि के हुन्छ दुर्योधनको टिमले चाहिँ मार्न खोजेको हुन्छ कि सो दैट दुर्योधन क्यान एन्जॉय द सो यो समयमा चाहिँ अनि पुरै अब द्रौपदीको बेइज्जत गरेन कि यो चिरहरणदेखि लिएर सबै एक्सट्रिम एक्सट्रिममा गएर द्रौपदी आइज मेरो काखमा बस भनेर भन्ने यस्तो किसिमको यो सबै चिजहरुको यो जुन एकुमुलेटेड भएको थियो भीम र अर्जुन वाज सो एक्साइटेड जब भगवान श्री कृष्ण शान्ति दूत बनेर जानुभयो गर्ने 5 वटा गाउँ देऊ भन्ने जुन जाँदाखेरि वाज नट ह्यापी भीम वाज नट ह्यापी यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ लडाई गर्नुपर्छ भनेका अनि यिनीहरूलाई खतम पार्नुपर्छ अनि भीमले त म यिनीहरूको रगत खान्छु भन्ने किसिम
दुशासनको रगत पिउँछु भन्ने जस्तो सम्मको भएको बेलामा हैन, जब अनि लडाई सुरु, अब लडाई हुने भयो हैन, शान्ति दूत पनि काम गरेर काम नरहेछ, लडाई हुने भएर जब लडाई सुरु हुनलाई शङ्ख बजाइसक्यो भनेपछि अर्जुन त त्यहाँ त एकदम पर्ने नि, बिकज यु वान्टेड द्याट वार। आउँदाखेरि चाहिँ हैन, तर फेरि कृष्णले रथ लगेर हैन त्यो अगाडि रोकिदिँदाखेरि चाहिँ हैन, ही बिकम्स bewildered। अरे बाप रे, आई एम हियर टु किल माई ओन एन्ड माई गुरु, माई किन्सम्यान, मेरै हैन यो राज्यको हैन। र उहाँले भन्नुहुन्छ प्रभुपाद ही वाज गिभिङ एक्जाम्पल हैन, हामीले मटेरियल जे पनि हामीले डिजायर गर्छ नि हैन, एट दि एन्ड त्यसको उल्टो हुन्छ हैन। हामीले के भन्नुहुन्छ, म त कस्तो यो वार भनेको यस्तो रमाइलो हुन्छ भनेर आएको, यहाँ त समथिङ डिफरेन्ट हैन, आई डोन्ट वान्ट हैन। अनि सो मच सो दुर्योधनलाई पनि मार्ने इच्छा हैन अर्जुनलाई हैन। किन? प्रभुले त्यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ नि, वाइ हैन, अर्जुन डिडन्ट अल्सो वान्टेड टु लाइक किल दुर्योधन भन्दाखेरि उहाँले के भन्छ भने त्यो दुर्योधनकै कारणले उहाँहरूको राज्य लुटेको हो नि। अब दुर्योधन नै मरिसक्यो भने त्यो पाएर म कसलाई देखाउने हैन, म कसले देखाउने। मेरो मामाले पनि एकचोटि मलाई सुनाउनु भएको थियो हैन, उहाँले पनि धेरै मेहनत गरेर एकदम सम्पत्ति कमाउनु भयो, किन भन्दाखेरि उहाँको आमालाई देखाउनु, आमाको एकदम इच्छा थियो मामाले कमाओस्, धेरै होस् भनेर। अनि जब मामाले कमाउनु भयो हैन, तर कमाउँदै हुनुहुन्थ्यो, धेरै नकमाइसक्दाखेरि नै उहाँको आमाको मृत्यु भयो हैन। अनि भएको थियो, हेर रूपेश हैन, मैले यो सबै गरेको मेरो आमाको लागि, आमाको आनन्दको लागि, तर त्यही आमा नै छैन, अब यो सारै सम्पत्ति के काम भनेर उहाँले भन्नुभयो, राइट। सो जेको लागि गरेको हैन, त्यस लाइफमा रिजल्ट विपरीत हुन्छ। अनि मैले भने मामा हो यो सबै बेकार हो, गर्नुहोस् यो सम्पत्ति सबै इस्कनलाई दिनुहोस्, भगवानलाई दिनुहोस्, किनभने अब दिस इज युजलेस भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने वेल अब त्यस्तै हो अब हैन, नो नो I have more desires to fulfill and this and that, right? See, we are so much attached हैन। तर हामी जति सक्सेस गरौँ हैन, जतिसुकै यो संसारमा हामीहरू हैन मेहनत गरौँ, एट दि एन्ड वी लुज एभ्रिथिङ हैन। अर्जुनले भने जस्तै म कस्तो रमाइलोको लागि हैन, मैले यो राज्य कसलाई देखाउनु, त्यही देखाउनु पर्ने दुर्योधनहरू त जना कौरवहरूलाई त तिनीहरू मर्स्यो भने कसलाई देखाउनु, सो जितेर के काम यो सम्पत्ति, त्यही भएर म लडाइँ गर्दिनँ भन्ने हैन। सो भनेको मतलब प्रभुपाद एनी वे यो संसारमा तपाईँ जे पनि गर्नुहोस् हैन, लास्टमा गएर विपरीत हानि हुन्छ। हेर्नु न, पुरै लाइफ खर्च गरेर बच्चा बेलादेखि मेहनत गरेर दिन रात हैन एक गरेर तपाईँ हैन डक्टर इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्, 50 वर्षको उमेरमा तपाईँ रिटायर गरिदिन्छ तपाईँ एउटा 50-60 वर्षको उमेरपछि तपाईँ इन्जिनियर डक्टर बनेर कामै छैन। हेर्नुहोस् न, कतिजना डक्टर हैन, कतिजना इन्जिनियरहरू रिटायर भएर कामै नलाग्ने भएर बसेको छ हैन। सो हेर्नु, लाइफ टाइम तपाईँ हैन, तपाईँ टन्न पैसा कमाएर खुसी हुन्छ भनेर जानुहुन्छ, त्यही हैन टन्न खुसी भएकाहरू सबै फिलान्थ्रोपी गरेर पैसा बाँडेर बसिरहेका छन् हैन। कतिजना त सुसाइड पनि छन् हैन, कतिजना गएर जोगी बनेका छन् हैन। सो एट दि एन्ड हैन, जिम क्यारेले त हैन, आई वान्ट एभ्रीवन टु बिकम richest person in the world and every desire should fill so that they will understand this is not the Jim Carrey. So this world is designed like that. So once we become spiritual inclined हैन, जस्तै पनि तपाईले हेर्नुभयो भने हैन गाँस बास हुन्छ, त्यसपछि हैन सेफ्टी एस्टिम हैन, आफ्नो नातागोताहरू आफ्नो समाजलाई तपाईले माथि ल्याउनुहुन्छ, एन्ड एट द एन्ड you'll go self actualization हैन। सो उसको हायरार्कीको जुन टपमा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन पर्छ कि भनेको लास्टमा मान्छेले गएर सेल्फमा जान्छ भनेर उसले ग्यारेन्टी दिएछ भने घाँसबास कपासको लेभलदेखि नै स्पिरिचुअलिटी सेल्फ एक्चुअलाइजेसन किन प्र्याक्टिस गर्ने हैन। डक्टरहरू मेडिकल डक्टरमा हामी यस्तो डिपेन्ड, हामी बिरामी भयो हस्पिटल जान्छौँ नि, डक्टरले पनि केही नभने लास्टमा के गर्छ हैन, सबै उहाँको हातमा हो, वी हेभ ट्राइड आवर बेस्ट। यदि सबै उहाँको हो भने पहिलेदेखि उहाँलाई किन हामी प्रे नगर्ने हैन। सो दिस इज द पोइन्ट। सो एनीवे become realize, we'll go back to Godhead, and there we'll remember all our stupidity and यो संसारमा हामी फर्किने इच्छा हुँदैन। And Krishna says, I'll make sure that you will remember
from this world. Okay, so thank you very much, Anish. I think we have more question here, but time pani. This is Bipin Prabhu. Long. I mean, there are 3 questions we can cover. What is the difference between matter and spirit? Matter is like temporary. Matter is like full of suffering. And matter is dead. Matter is external energy of the Lord, which Lord creates it, but separates him. So matter is for the exploitation of this. Whereas spirit is superior. Spirit is eternal. Spirit is direct expansion from the Lord, and always, it is like a God conscious. Spirit is always God conscious. And so हाम्रो अहिले spirit जुन soul छ, त्यो soul कारणले गर्दाखेरि we are like interested in the world, which is inferior energy. So number 2, as mentioned in Bhagavad 16, there are 3 aspects we can realize supreme truth. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavān iti. श्लोकमा भने अनुसार चाहिँ हैन, could you please explain me these 3 aspects? Okay, भगवानको material creation लाई realize गर्ने, and that can be done through the ज्ञान yoga. And the ज्ञान yoga and भगवानको localized form, हाम्रो living entity हरेक atom मा, हरेक cell, हरेक atom मा हुने, हरेक matter मा हुने, हैन, जुन परमात्माको जुन that can be realized through yoga, and Bhagwan realization, Bhagwan Nara and Vishnu, sakar रूपमा तपाईले realize गर्ने, that realization can be done by bhakti yoga. And now the good news is, if you practice bhakti yoga, and brahma sakshatkar also happens. By practicing Brahma Sakshatkara, practicing Jnana Yoga and Dhyana Yoga, you may not realize Bhagwan Sakshatkara. That's why Bhagwan Sakshatkara and God realization is the most complete complete among these 3. Okay, so 3. I'm not clear about this sentence. Prabhupada mentions in Gita 10:20. I'm very happy you are reading and asking from there. By the way, the way you are asking question by Bhagavad Gita is called philosophical speculation, and this is the right way. And another mental speculation. Okay, so this is better. Thank you. And so in 10:20, when Mahavishnu enters Mahatattva, he is the soul. He enters into the manifest universe as super soul. So सबभन्दा पहिला external energy, जुन भगवानको external, त्यसलाई के भन्छ, प्रधान भन्छ, प्रधान भनेको it's like dead matter, त्यसमा कुनै life. So यो प्रधानलाई manifest गर्नलाई, activate गर्नको लागि, God expands himself, Krishna expands himself as Mahavishnu. So sequence मा हेर्ने हो भने कृष्णबाट बलराम आउनुहुन्छ, सत्य आउनुहुन्छ, शङ्कर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनि शङ्करबाट महाविष्णु निस्किनुहुन्छ, अनि महाविष्णुले महत्त्वमा चेन्ज गर्नु, ग्लान्स, उहाँको जुन स्पिरिचुअल टाइमलाई इन्ड्युस, त्यो जुन प्रधानलाई महत्त्व बनाउनु, that महत्त्व becomes ready for all these like living entities to come and exploit, misuse this material world. And so definitely he's like Mahavishnu, and is the push for this like material creation. And so any very Mahavishnu ko body bata universes or niskins, every universe ma Mahavishnu expands himself as Garvadokshai Vishnu, and every living entity is Brahmaji bata, Brahmaji Garvadokshai Vishnu, Navi bata Brahmaji आउनुहुन्छ, तर त्यो Brahmaji को, if you read like Canto 3, मा तपाईको यो पुरै डिस्क्रिप्सनहरु दिएको छ, गर्भोदकशाही विष्णुको नाभिबाट फूल निस्किन्छ, तर एज अ पेटल, कमल पुरै म्यानिफेस्ट भएको हुँदैन, पेटल हुन्छ, तर त्यो गर्नको लागि चाहिँ गर्भोदकशाही विष्णु एन्टर्स थ्रु दिस
petal, and as a Kshirodakshaya Vishnu. जब Kshirodakshaya Vishnu त्यो पेटलमा पुग्नुहुन्छ, पेटल opens, and त्यहाँ स्वयम्भू, स्वयम्भू हुनुहुन्छ, ब्रह्माजी प्रकट हुनुहुन्छ through the potency of Kshirodakshaya Vishnu. Kshirodakshaya Vishnu immediately the आराध्य of Brahma को आराध्य चाहिँ Kshirodakshaya Vishnu स्वरूप चाहिँ हुनुहुन्छ. So in this when Brahmaji starts like manifestation of living entities through manas, त्यसपछि स्वयम्भुव मनु आउनुहुन्छ, and आउनुभएपछि प्रजननबाट रिप्रोडक्सनबाट चाहिँ पपुलेसनहरु आउने. Anyway, and all these are guided by Paramatma, Kshirodakshaya. So in this way, the creation. So this is the very brief answer. In detail, you can definitely read Srimad Bhagavatam, Canto 2, Canto 3, and Canto 5. Okay, so thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Thank you. Hari.